Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin bin Niyah. Anna Allah yaghfir zunubana wa yassur uyubana wa yugisul muslimin wa yarhamul mu'minin. Wa inna Allah yakdi hajatina kullaha ad-dunyawiyya wa akhrawiyya yashfi maradana wa yu'afi mutalana. ونسأل الله أن يجعل هذا المسجد مأمورا بالخير ولنا في أفضلنا وفتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وأن الله يهل كل ما يحب العارفين ويكتنا في نور بالصالحين ويهد لنا بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنها حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مقاصد واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مصطفى مقاص واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. ورابعها الصبر عن الشهوات وهي كل ما تميل النفس إليه من مباحات الدنيا ويحصل كمال الصبر عنها بكف النفس باطنا عن التكفير
عن التفكير فيها والميل إليها وظاهرا بكافها عن طلبها والتعريج عليها ويبعث على هذا الصبر ويبعث على هذا الصبر العلم بما في طلب الشهوات وتناولنا من الشغل عن الله وعن عبادته. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan kembali di saat tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Lailatul Jumat, terlebih kita mengingat sudah mendekati daripada pertengahan bulan Sya'ban, terhitung malam ini malam ke-12, yaitu malam 1, malam Minggu, malam Senin, jadi malam 15. Malam Senin besok tanggal 15 Sya'ban. Ya. Mengingatkan, hendaklah kita persiapkan sekarang ini dengan datangnya bulan Ramadan. Kita persiapkan bersama-sama di tengah bulan Sya'ban, termasuk daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini musakan Allah bukakan pintu langit dan Allah ijabah daripada setiap hamba-Nya itu berdoa. Dan kita awali insyaallah malam Senin tanggal 28 15 Sya'ban. Ya, sebelum maghrib sudah berada di masjid sampai salat berjamaah. Salat maghrib kita baca Yasin 3 kali. Kita ingatkan pada saudara-saudara kita, keluarga kita, marilah kita syiarkan dan kita ramaikan, kita isi dengan ibadah. Karena ini malam-malam istimewa. Ya, kita takut daripada Allah Subhanahu wa taala menentukan, jangan sampai fil azal bagi seseorang yang ditentukan syaqiyan au mahruman au matruban au muqtarran fir rizqi. Jika seseorang itu sudah ditentukan, dicatat betapapun baiknya, kalau Allah catat fil azalnya itu termasuk orang celaka, maka dia celaka. Itu dikatakan adalah termasuk syaqiyan au mahruman, atau di dunia selalu mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan kebaikan, mahruman. Au muqtarran fir rizqi, atau disempitkan rezekinya. Tapi dengan begitu kita doa mohon kepada Allah supaya dihapuskan semuanya. Saqawatana warhamana wa taqsiri rizkina, dan termasuk juga kurangnya rezeki kita dekatnya pada malam bulan nisfu Sya'ban. Allah akan mengabulkan, yakin semuanya akan dijabah, kecuali ada beberapa kelompok, di antaranya orang yang masih qati'ut rahimi, memutuskan silaturahim. Ini kalau ada sesuatu hal yang belum beres, masih ganjel, masih sakit hati, masih marah sama saudara, sama keluarga, apalagi sama orang tua. Jangan sampai nanti bulan nisfu Sya'ban belum saling memaafkan, atau ada dosa muhasamah, berseteru. Ya tentunya kita tidak melakukan, dikatakan mudminul khamri, termasuk orang yang selalu ketergantungan dengan minuman khamar dan juga yang lainnya. Ya, mungkin barangkali ini malam Jumat, karena malam Jumat berikutnya yaitu tanggal 19, malam Jumat yang akan datang itu tawakuf di pondok pesantren daripada majelis maulid Simtud Durar. Mungkin ini pengajian taklim terakhir. Ya, kita tutup nanti malam nisfu Sya'ban di masjid. Sekalian nisfu Sya'ban berarti kita hentikan semua taklim, termasuk malam Jumat, karena malam Jumat yang akan datang sudah persiapan. Ya mungkin sebelum maghrib sudah banyak tamu, saya tidak dapat mengisi, sekaligus saja dah. Kalau enggak malam ini, malam nisfu Sya'ban kita tawakufkan. Jadi malam nisfu Sya'ban. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan. Saya tidak bertanya pelajaran materi taklim yang Jumat lalu itu apa. Ya. Karena lupa, ya. Ishak, ingat kagak? Udah lupa ya, judulnya aja lupa, apalagi pembahasannya. Pembahasan ya, bab syukur.
Sabar dibagi 4. Yang satu udah, sabar ala ta'ah. Yang kedua juga udah, yaitu sabru anil maksiat, ninggalin maksiat. Yang ketiga juga sudah, yaitu sabar anil makarih. Yang keduanya itu, yang ketiganya itu dibagi 2. Mayahsulu minallahi bila wasitatin kal amrad wal faqat wa zihabil amla wa til aiza. Dan yang keduanya dari yang ketiga, minal makarih ma yakunu min kibalil khalqi minal aza fin nafsi awil irdi awil hal. Sekarang yang keempat, warabiuha, dan adapun yang keempat, kita harus bersabar. Kalau disuruh puasa, insya Allah kita bisa puasa. Puasa itu tanda-tandanya ada sahurnya. Kita enggak makan, enggak minum, dan segala yang membatalkan pada siang harinya, mulai terbit fajar sampai ghurubus syamsi, sampai maghrib terbenamnya matahari. Dan suruh disolat juga kita tahu caranya solat, tapi sabar. Yang keempat ini as-sabru anis syahawati, yaitu kita bersabar daripada meninggalkan daripada keinginan syahwat. Banyak hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah, tapi kalau kita lakukan dengan syahwat nanti jatuhnya jadi haram. Lagi mana maksudnya syahwat? Di dunia ini banyak kita pengen. Banyak kepengen, yang bujangan pengen punya istri nikah, yang lagi dagang pengen untung, yang lapar pengen makan. Banyak kita punya pengen. Yang lagi sekolah pengen cepat selesai, yang nganggur pengen kerja, dan seterusnya. Udah dapat istri, yang pengen istri, istrinya pengen setia, pengen solihah, pengen itu, nggak berhenti lagi tuh. Tadi baru pengen istri. Kapan saya punya istri? Alhamdulillah dia nikah punya istri. Betul ya Haji Rehan? Kelihatan, jangan ngaling ya. Ntar udah punya istri, tuntutan kita pengennya lain lagi, syahwat kita nih. Ya, banyak tuntutan gini, harus begini sesuai dengan kita. Yang lagi nganggur pengen usaha, kapan saya punya kerjaan? Alhamdulillah sudah kerja, baik wira swasta atau jadi pegawai negeri. Udah ada pengen. Ya, kalau misalnya saya ini gajinya sekian, pengen lagi. Ya. Yang lagi sekolah, baru mulai sekolah dasar, seneng nih sekolah libur setahun online. Ya, di wisuda jadi sarjana melalui online. Dia kelulusannya juga online, tidak pernah tatap muka dengan gurunya. Kapan saya sekolah lagi kembali masuk ke kelas bersama dan tatap muka? Dulu lagi sekolah pengen apa? Pengen bolos, pengen libur. Udah dikasih libur banyak, pengen sekolah. Oh seneng karena lulus, bingung lagi. Tingkat berikutnya SMP, lulus lagi, seneng, bingung lagi mau ke SMA, seneng lagi lulus, bingung lagi mau kuliah. Udah selesai kuliah, seneng, bingung lagi pengen kerja. Silih berganti, inna ma'al usri yusra. Entar gampang, entar susah, entar sehat, entar sakit. Tapi semua syahwat kita ini maunya sehat terus, enggak mau sakit. Maunya itu cukup terus, enggak mau kurang. Ini lagi banyak penghujan. Berapa banyak orang berharap ini musim panas, tanda-tanda musim panas hujan lagi. Apalagi dikeluhkan oleh para petani cabai yang mereka mau panen karena curah hujan yang begitu banyak sehingga panennya gagal. Banyak yang busuk tidak bisa dipanen. Sehingga kelangkaan cabai rawit merah, maka harganya mahal. Lebih mahal cabai dibandingkan daging. Makanya alhamdulillah mau penutupan, jadi saya senang karena mulai murahan daging. Ya, untung aja kalau semur nggak banyak cabai ya. Banyaknya kecap sama daging. Nah, itu yang namanya syahwat. Kita lagi lapar pengen makan, ini contoh syahwat aja. Udah makan pengen nambah, lagi enak terus nggak mau berhenti.
Padahal kalau dihitung, kalau kita ngantuk kita tidur ya, kalau malam sampai 4 jam cukup, tapi males banget terus. Padahal waktu azan sudah berkumandang, kita sholat. Daripada azan subuh keluar suara muadzin, termasuk orang yang mengajak ila shalah, ad-da'i ila shalah, itu muadzin. Walaupun muadzin menyatakan as-salatu khairum minan naum, ya tanggung dah, baru azan belum qomat, lah azan udah selesai, enggak taunya kesiangan. Itu syahwat juga. Nah, nanti definisi gimana nih kita sabar. Wahiyya kullu ma tamilun nafsu, semua yang condong, apa-apa yang dipengenin oleh hawa nafsu. Ini bukan hal yang haram. Kalau yang haram itu namanya as-sabru anil maksiat. Ini yang mubah. Yang mudah kita tinggalkan, kita enggak pengen, kepengen itu mau, itu namanya nafsu. Ilahi min mubahatid dunia, daripada hal-hal yang mubah. Dari hal-hal yang mubah. Padahal kalau kita lapar kita makan, kalau ukuran kita satu porsi ini udah kenyang, kita nambah lagi, masih enak, lagi duit lagi ada, itu namanya nafsu. Kita tahan. Kenapa? Banahnu qaumun la naqul hatta naju wa iza akalna fala nashba. Kami kagak mau makan karena nafsu. Kalau udah lapar, karena makan itu pada waktu saat lapar. Dan kalau sudah makan ini, kalau sudah cukup, kami hentikan sebelum kenyang. Itu makan yang benar. Begitu juga tidur. Ini lagi PSBB begini, lebih banyak sering diam di rumah. Kalau nggak makan tidur, nggak makan tidur. Lah bagaimana? Lupa terhadap Al-Quran yang waktunya senggang. Coba dibuka, dibaca. Dan berlama-lama sholat dengan zikirnya, dia lupa, ditinggalkan. Karena mengerjang daripada syahwat min mubahati dunia. Seseorang itu dikatakan sabar anis syahwat, dan sempurna kesabarannya, itu terjadi wayahsulu, itu terjadi wayahsulu, hasil terjadi kamalus sabri, sempurnanya sabar anha, daripada meninggalkan syahwat. Oh, dia itu termasuk orang sabar. Sabar. Ini kalau kita ngikutin syahwat, ya Allah, hidup jadi capek, pegel, disiksa kita. Kita ngantuk, kagak boleh tidur. Kita lapar, nggak dikasih kesempatan buat makan. Yang penting dapat untung banyak, kita lembur, kita usaha. Waktunya azan, ntar dulu sholatnya. Yang penting diselesaikan dulu. Ada yang sampai pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena alasan cari nafkah, karena terlalu capek, berpayah-payah. Pada waktu saat dapat menguntungkan, dengan harapan dia dapat berbuka bersama keluarga dengan rezeki yang Allah berikan. Dia berbohong, di pasar berbuka, ngaku di rumah puasa. Insya Allah kalau jamaah khususnya masyarakat Kampung Pulo ini kagak ada RW 05 ya, di luar nggak puasa, di rumah puasa. Insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Oh, niatnya itu pengen nyari nafkah buat menunjang ibadah, dia bohongin. Sempurnanya kesabaran itu bikapin nafsi batinan, secara batin ini jangan terlalu banyak berpikir urusan dunia. Itu yang jadi capek. Jadi tahu diri kita nih. Pengen dagang, nggak punya model, nggak punya skill, nggak punya modal, nggak punya skill, jangan pengen dagang. Wah, saya mau bisnis bisnis ini, itu bisnis kagak tahu, modal kagak ada, jangan dipikirin, nggak ketemu. Orang tidak dapat menghitung matematika, baik itu jumlah atau perkalian, dikasih soal, mau dipikirin kemana juga gak bakalan ketemu.
percuma aja. Maka sesuatu itu harus terukur. Hati Allah Subhanahu wa taala dan akal ini Allah jadikan, kita jadikan buat menyimpan tuh ilmu, hikmah, iman, dan kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganggu keinginan syahwat secara batin, ani tafkir fiha. Ini kalau diikutin seperti tadi saya katakan, ya Allah, dituntutannya cuma satu. Kapan saya kerja? Enggak apa-apa, kerja apaan aja saya kerja. Yang penting saya kerja, gaji enggak masalah, yang penting saya kerja. Ada yang mungkin begitu, saking lamanya nganggur, saking bosannya dia kagak kerja, yang penting saya kerja. Alhamdulillah dapat peluang dia kerja. Kalau menurut ukuran ya sudah cukup buat keperluan dia. Dalam sebulan dia kerja gajinya. Mikirnya lain lagi. Belum sempat bersyukur karunia nikmat yang Allah berikan, tadinya nganggur jadi kerja, belum sempat disyukurin. Alhamdulillah ya Allah. Bayangkan kalau dia belum kerja, ini saya sudah kerja, betapa syukurnya. Tapi pengennya lain lagi. Kalau seandainya saya gajinya sekian aja. Nah ilmu kagak ada, keahlian kagak ada. Nah beda lagi. Wal maili dan condong. Itu secara batin. Kita harus realistis ya. Kita harus profesional lah. Ya. Kalau di rumah kita berpikir apa yang kita lakukan daripada kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Kebijakan pemerintah pada waktu saat pandemi COVID-19 sekarang ini lebih banyak berdiam diri di rumah. Ada yang katanya itu undang-undang PSBB ini itu dan segala macam. Ya seharusnya kita juga harus bijak. Kalau macamnya di rumah, kita jangan berpikir hal-hal nunggu pada waktu saat kita normal melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita nggak mengetahui apakah cukup daripada umur yang telah Allah berikan kepada kita sampai ini selesai ataupun tidak. Secara zahir dikatakan bersabar, bikafiha antolabiha. Kita nyari duit boleh, kerja boleh, silakan kagak apa-apa. Makan, mau minum, tidur silakan, itu hal-hal yang mubah. Selain jelas-jelas yang kita makan halal, ya. Kalau pekerjaan itu halal, tapi kalau semuanya itu kita makan, kita minum, berteman dan lain sebagainya, meninggalkan daripada kewajiban kita, sholatnya ditunda, bahkan meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah dan juga lupa kepada Allah dengan sebab kita sibuk urusan dunia, sampai di dalam sholat pun kita berpikir urusan dunia. Nah itu yang dikatakan kita termasuk orang yang tidak bersabar. Secara zahir bikafiha dapat menjaga antolibiha untuk mencarinya dari batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat, wa ta'rij alaiha. Arad sama dikatakan antolabiha. Wa yab'udu an hadza sabri, dan baru timbul, baru datang orang nggak bakalan mampu dia bersabar anis syahwati kecuali dia punya ilmu bima fi talabis syahwati. Apabila kalau dia menurut itu syahwat, akibatnya apa? Bahayanya itu apa? Jalan-jalan setan, langkah-langkah setan. Mereka menggiring di dalam diri kita ini melalui syahwat, dan janganlah kita ikuti. Wala tattabi'u syahawat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa yab'alu ala hadzal sabri al-ilmu bima fi talabi syahwan wa tanawwiliha minasyughli. Dan kita dapat memperoleh ini syahwat daripada sibuk sehingga anid meninggalkan daripada dunia, wa hubbil baqa, dan kita cenderung meninggalkan anillahi daripada ingat kepada Allah, wa an ibadati, dan beribadah kepada Allah. Ente kalau kerja mikir dong, ini udah sholat atau sholat, anda juga ada ibadah kan, cari nafkah buat keluarga, pembenaran. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Hikmah Allah jadikan malam dan siang. Allah jadikan malam untuk istirahat, siang untuk maisha, untuk mencari nafkah.
Ini habis siang malam tidak henti untuk mencari dunia. Kita menghabiskan hak untuk mata kita, hak untuk keluarga kita, apalagi kita tidak akan mampu menyempurnakan daripada hak-hak Allah sekalipun kita bertakwa dengan sesungguhnya takwa kepada Allah. Ittaqillaha haqqa tuqatih. Enggak bakalan tuh mampu. Sudah habis. Makanya karenanya apabila seseorang berada fi baitin min buyutillah, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan melakukan hal-hal yang mubah termasuk baik jual beli. Berapa banyak setelah kita sibukkan untuk mencari dunia, hanya sebagian kecil tempat rumahnya Allah pun kita untuk mencari dunia, bukan kembali kepada Allah. Satu penghinaan. Maka malaikat melaknat apabila ada orang menyibukkan di masjid rumahnya Allah itu urusan dunia. Kan tempat lainnya banyak. Sampai-sampai urusan bisnis juga dibawa ke masjid. Urusan itu dunia. Ya, kita bukan melarang atau bagaimana, hal mubah, punya HP mubah, enggak apa-apa. Tapi itu untuk memperdayai kita. Kalau kita tidak termasuk pandai memanfaatkan teknologi, kita melakukan transaksi online di dalam masjid. Kita nggak sadar. Pas waktu saat ada WA dari istri, bang, ya udah, saya nggak tahu nih mesin ini, kan abang yang tahu. Nah, kita transaksi di sini, pesenin buat istri di rumah. Nah, itu terkena, udah kena pasal. Waduh, makanya jangan bawa handphone dah kalau kita nih, khususnya kalau misal di sini, udah biarin di rumah. Ini sekarang handphone merupakan salah satu nyawa daripada nyawa manusia. Kalau misalnya dia kemana-mana tuh nggak bawa handphone, mati. Ya Allah, makanya kalau berhenti di mana aja tuh yang dicari listrik. Buat apa? Itu karena lemot, ya, baterainya lemah. Kemana-mana. Setiap datang, Ustaz, saya mau ngecas ini handphone. Pokoknya ada aja dah. Kalau setiap ada tamu pasti nggak ada. Tenang, duduk kayak orang dulu begitu, ngobrol tuh langsung nyampaikan tuh hajatnya, selesai pulang kagaknya cari listrik dulu buat handphonenya itu. Tapi alhamdulillah saya punya handphone. Kalau mau berangkat sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu saya keluar kota, itu saya casin sampai full, sampai perjalanan pulang lagi nggak ngecas lagi. Insya Allah selesai, cukup seminggu. Cukup seminggu cukup, nggak kayak ngecas lagi, kuat. Ya sudah, jangan ditanya Pak Ustaz, memang benar? Ya benar, kalau nggak percaya udah, kalau udah mati misalnya di jalan, ya udah saya nggak hidupin lagi, biarin aja mati. Jangan takut, yang kita takutkan kalau kita mati kagak siap. Ini kadang-kadang syahwat yang sebegini kita nggak sadari tambah. Apa-apa saja yang meninggalkan kita jadi terlalu meninggalkan Allah. Kita batasi, kita kurangi aktivitas kewajiban kita ibadah kepada Allah, memenuhi keinginan kita, itu namanya kita nggak bersabar anis syahwat. Bukan nggak boleh, boleh, silakan boleh. Wa minat ta'arudil luqu fi syahwati wal muharramat. Lama-lama dia tidak mampu mendatangkan daripada melakukan wuku, melakukan fi syubhat. Lama-lama jadi barang subhat. Lama-lama jadi barang muharramat, jadi haram. Karena mengikuti melakukan suatu perbuatan mubah, lah orang tadinya udah jujur karena ada kesempatan untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam berdagangnya ini, dibohongin supaya untungnya agak gede. Padahal tadi dia halal kalau dia jujur. Dengan jujur dia udah dapat untung, ya. Lama-lama karena ambisinya kepengen untung gede, dicampurin sama bohong. Nah, jadi jatuh haram itu keuntungan. Tadinya halal jadi haram. Jadi haram. Wa min haijanil hirsi, dan jadi kedorong terus bangkit, dia punya tamaknya, dia punya rakusnya ala dunia terhadap dunia, wa hubbil baqa'i fiha, dan dia senang seakan-akan kalau dia punya kuasa, punya dunia, mencapai apa yang diinginkan daripada kesuksesan dunia, dianggap dia dapat mengatur dunia dan kekal di dunia.
jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Senang dapat keuntungan ini. Tahun ini ya saya tabung ini, alhamdulillah hasil keuntungan sekian, tahun depan lagi terus. Sampai udah terkumpul banyak dia kagak nikmatin. Ajal dia punya umur sampai. Dia senang jama'a malan wa addadah, selalu mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu, menyangka dia punya hartanya itu akhladah, dapat mengekalkannya. Kalau dia banyak uang dianggap itu abadi. Enggak ada tuh orang cari duit, duitnya itu banyak, jadi umurnya panjang. Karena dapat makan enak dan segala sesuatu keinginan dunia dapat dibeli. Kagak. Itu menyangka. Jadi katakan wahubil baqa fiha wa tamattu'i fi syahwatiha, dan dia bersenang-senang dengan syahwatnya. Kita dengarkan dan perhatikan nasihat Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala. Beliau berbicara tentang ini. Berkaitan dengan hal ini beliau berbicara, menasihati. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tarku syahwatin wahidatin anfa'u lil qalbi min ibadatis sanah. Meninggalkan satu keinginan yang dapat melupakan Allah dan melalaikan itu ibadah, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita ibadah 1 tahun. Mungkin barangkali kita ibadah 1 tahun itu ya selalu diiringi dengan syahwat. Tidak ada tanda-tanda keikhlasan, dan ingat, menyadarkan kita tambah tawadhu, tambah khusyuk, tambah takut kepada Allah. Ibadahnya ini tambah sombong. Berapa banyak orang bermudawamah akan kebaikan, dari sholatnya, baca Al-Qur'annya, ibadahnya, sholat berjamaahnya, merasa tuh ana doang nih yang istiqomah ya, ana doang ini yang bisa, yang lain tuh coba mau pada angin-anginan doang, ntar ngaji ntar enggak. Kalau ana ngaji terus, sholat jamaah tadi ke sholat enggak, ana doang. Itu syahwat, pengen dipuji. Maka meninggalkan satu syahwat karena Allah itu lebih bermanfaat, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dibandingkan ibadah 1 tahun. Bahkan dikatakan waman admana sabra, barang siapa yang melanggengkan mudawamah, dia berbuat sabar anis sahawati akramallah, maka dia mendapatkan karamah. Artinya Allah muliakan, tetapi mendapatkan karamat. Dia punya karamah. Akramahullah ta'ala bi ikhraji hubbiha min qalbi. Jadi dia tidak terlalu cinta. Ini kalau kita senang sama dunia, pengen duit banyak, kan celaka kalau kita miskin. Gue pengen duit banyak tapi nggak pernah kaya-kaya, kan celaka tuh orang. Pengen banyak punya, kapan saya punya duit banyak tapi miskin, kan celaka. Kalau dia pengen banyak punya duit, dia kaya, agak pantesan sedikit, walaupun dilupas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bengong, gue pengen kayak dia tapi nggak kaya-kaya, nggak susah-susah. Akhirnya nganggur itu menghayal tentang kesenangan dunia yang tidak diperoleh. Maka berapa banyak orang yang nganggur itu sibuk sama nganggurnya. Diajak ngaji nggak sempat, masjid dekat nggak pernah sholat berjamaah, Al-Quran di rumah nggak dibaca, sibuk dengan angan-angan, dengan kepengennya. Itu ya karena apa? Nunggu syahwat. Udah luar biasa itu meliputi daripada dirinya. Nanti Allah keluarkan bi akhrajil hubbiha min qalbi hatta yasira yaqulu, sehingga dia menjadi seseorang yang dapat mampu berkata kama qala ba'dul arifin, ashtahi an ashtahiya li atruka ma ashtahi fala ajidu ma ashtahi wabillahi taufik. Subhanallah ya. Ini kalau diartikan agak-agak susah nih, gampang tuh. Astahi, saya pengen. An ashtahi, apa yang saya pengen. Saya ingin sesuatu yang saya inginkan. Untuk meninggalkan apa yang saya inginkan, saya tidak dapatkan apa yang saya inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Paham enggak? Syahwat. Saya menginginkan sesuatu yang saya inginkan. Untuk meninggalkan apa yang saya inginkan, saya tidak dapati melainkan apa yang saya inginkan. Aduh, paham gak? Saya sendiri kagak paham, karena lihat hadirin pada bingung kagak paham, jadi saya kagak paham. Begini, ya ada orang biasa-biasa aja tenang,
Tapi ini ada, nih ada, nih ada. Padahal ya adanya emang nggak ada ya sama aja. Tapi kalau di mau ada. Tapi ada orang pengen mengatakan nggak ada. Ya pengen duit banyak kagak punya. Ya. Berapa banyak orang pengen ini kagak jadi, nggak kesampaian. Tapi karena udah disibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya menginginkan sesuatu yang saya inginkan. Tapi tidak saya dapati kecuali apa yang saya inginkan. Ada aja. Mau kesini gampang, mau kesini gampang. Padahal nggak pernah kepikir kecuali disibukkan untuk Allah. Ada orang meninggalkan untuk ibadah dan melalaikan semuanya, tapi nggak pernah dapat apa yang diinginkan. Dagang udah lama nggak kaya, ya. Pengen ini kagak jadi. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka hamdalillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.